ہر چیز کو فلمی انداز میں پیش کرنا، اداکاری کے انداز میں کہ جی وہ بڑا میں متاثر ہو گیا میری امی کو اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور اس کے نام پر ہم چندہ دے دے کے، چندے لے لے کے، پتہ چلا جی بنگلے بن رہے ہیں اور کئی ایکڑ پہ گھر بن رہے ہیں، اور بعد میں جو ریگولرائز ہوئے اور اب وہ ساری باتیں کھل رہی. ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری، کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے. ہمیں تو یہ سوچنا تھا کہ ہمیں غریبوں کے لیے کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر کا بنانا ہے، لیکن سوچ، ضد اور انا یہ گزشتہ 3-4 سال 5 سال آپ نے دیکھا اس پاکستان میں ترقی کے تمام پہیوں کے رکاوٹ کا باعث بنی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی کباہت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ صرف جیلسی تھی، کیونکہ کینسر آپ جانتے ہیں اللہ دشمن کو بھی بچائے اس سے. یہ اگر کسی کو لاحق ہو تو صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان پریشان، مالی طور پہ، سماجی طور پہ ہلکان و پریشان ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. تو جب اتنا بڑا ایک عظیم مقصد آپ کے سامنے تھا تو کتنے چھوٹے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر اس اتنے عظیم منصوبے کو اپنی ضد کی نظر کر دیا. اور کیوں نہ کرتے؟ یہ موذی مرض جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کے. عجیب بات ہے کہ یہ پاکستان میں سیاست کے لیے استعمال سلوگن بنا ہے. یہ کینسر کا ہاسپٹل اس لیے ختم کیا گیا کہ اس میں بھی اجارہ داری چاہیے تھی کہ نہیں جی اگر ہم نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا تو دوسرا کیوں بنے. آپ سوچیں کہ سوچ کس حد تک گر سکتی ہے کسی کی. اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل عزائم تھے، اور اس کینسر کے نام پر جتنی سیاست آپ نے دیکھا کی گئی، ہم نے اور آپ نے دیکھی، وہ آپ کے سامنے ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایک بیان پر، مخبوط الحواس شخص نے ایک بار بیان دیا کہ میں نے اس لیے کینسر ہاسپٹل بنایا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا تھا اور پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا کینسر ہاسپٹل کا مشن آگے لے کر چلوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. زمین بھی میاں نواز شریف نے دی، جن کو کہتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی نہیں. چلے آپ نے اسپتال بنایا، ٹھیک ہے. آپ کا مدعا کیا تھا کہ جی پیسے نہیں تھے، اس بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ دوسروں کے لیے اسپتال بنایا. تو کیا آپ وہاں مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اپنی ہمشیرہ کے پیسے ایم این ایس ٹی میں جب وائٹ کرائے کروڑوں اربوں سلائی مشین سے جو بقول ان کے یہ ہم نے کمائے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس کروڑوں اربوں تھے اور آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی امی کے علاج کے پیسے نہیں دیے. باتوں کا تضاد دیکھیے آپ. ہر چیز کو فلمی انداز میں پیش کرنا، اداکاری کے انداز میں کہ جی وہ بڑا میں متاثر ہو گیا میری امی کو اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور اس کے نام پر ہم چندہ دے دے کے، چندے لے لے کے، پتہ چلا جی بنگلے بن رہے ہیں اور کئی ایکڑ پہ گھر بن رہے ہیں، اور بعد میں جو ریگولرائز ہوئے اور اب وہ ساری باتیں کھل رہی. تو کون سا کاروبار آپ کرتے تھے بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتا. کہاں پر آپ نے نوکری کی ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی، لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے، یہ ماڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے. ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری، کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب
आने वाले थे वो नहीं आए, चलें तो एक 1 स्टेप प्रमोशन मुझे मिल गया और 1 स्टेप शलवानी साहब को मिल गया। जो काम शलवानी साहब ने करना था वो मैंने करना था वो शलवानी साहब ने किया, और जो मैंने करना था, जो प्राइम मिनिस्टर ने करना था वो मैं कर रहा हूँ। तो वी गॉट जस्ट प्रमोटेड। 15 मिनट पहले हम एक स्टेप प्रमोट हुए, और ईसानी साहबा भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनका भी ग्रेड बढ़ गया है विदाउट एनी डीपीसी। बहरहाल आपको मैं ये फिगर्स के खेल में ज़्यादा नहीं जाता, मोटी मोटी बात है 10.8 बिलियन टोटल कास्ट होगी इसकी। 2025 के जून का टारगेट है, जैसे कि ईसानी साहबा ने फरमाया कि फिस्कल ईयर्स के एंड तक इसकी पीएसडीपी शुरू कर दी जाए, इसकी ओपीडी शुरू कर दी जाए। और अप्रैल से ये काम शुरू हुआ है, 30% के करीब इमारत की पर काम हो चुका है, हो रहा है। आप कब में देख रहे होंगे आपके बाएं जानिब, और ये काम तेजी से जारी है। देखिए, बात होती है विजन की। मैं शुक्रगुजार हूं मियां शहबाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का, मिनिस्टर प्लानिंग का। आयशा एहसानी साहब को भी मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने भी डायरेक्टली दिन रात बड़ी मेहनत की इसके सारे फेजेस अप्रूव कराने में। विजन की बात होती है, और आपको ये अंदाजा है कि हम इस काम में कितने पीछे रह गए। टोटल हॉस्पिटल्स के यानी सेहत के शोबे में इस वक्त आपका अपना अस्पताल पिम्स वो ओवरलोडेड है, पॉलीक्लिनिक ओवरलोडेड है। अगर विजन होता तो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कोई ना कोई एक बड़ा अस्पताल या इजाफा, इसकी एक्सटेंशन, इन चीजों की शुरू कर दी जाती, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सकी। और आपको तो पता ही है कि जब अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमें ये जिम्मेदारी दी, तो पहले दिन जब मैं वजीर बना तो मुझे पता चला पूरा पिम्स हड़ताल पे है। ये पहली न्यूज थी। पीएमडीसी एक वकील चला रहा था रिजवान ताज साहब की जगह, प्रोफेसर रिजवान ताज साहब की जगह पीएमडीसी एक वकील चला रहा था, और पूरे पाकिस्तान का जो बड़े बड़े सेहत के इदारे थे, पिम्स, एनआईएच, ये जूम पे चलते थे अमेरिका से। तो ये निजाम था यहां पर पे जूम से अमेरिका से एक शख्स बैठकर डिक्टेशन देता था, और पाकिस्तान का निजाम सेहत चल रहा था। पीएमडीसी को वकील चला रहा था, नर्सिंग काउंसिल को पता नहीं कोई नर्स चला रही थी। तो आप देखें ये क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11, 12 या 14 माह हर शोबे में कोशिश की कि जो और एमटीआई आपके सामने क्या था, खुद अपनों को नवाजने की कितनी बड़ी साजिश। स्पेशल पे ग्रुप में होने चाहिए लोग, उनकी अपनी काबिलियत के एतबार से आप जिसको चाहें जैसे चाहें नवाज दें। हुकूमती मुलाजिम और एमटीआई मुलाजिम में ऐसे फर्क था जैसे नौकर और मालिक का। प्रमोशंस, कोटा सूबों का वफाक तो एक गुलदस्ता होता है, सब खत्म कर दिए गए थे। कोई निज़ाम ही नहीं था, जो जहां आ रहा है वहां भर्ती करो, चल रहा है सब। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब भी खत्म हुआ। पीएमडीसी भी रिवाइव हुई, नर्सिंग काउंसिल भी रिवाइव हुई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह किताबी सूरत में अपने मुंह में मिठू नहीं बनते, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे इंशाल्लाह ज़ेर अशात है कि इन 14 माह में शोबा सेहत में आप सब ने और हमने मिलकर क्या काम किया। मैं नहीं कहूँगा मैंने, ये बात किसी और की है, मैं नहीं, आप सब ने मिलके और हम सब ने मिलके क्या काम किया, ये किताबी सूरत में इंशाल्लाह चंद रोज बाद आपको मुयस्सर हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।